Good morning, students. So now we are moving on for Unit 6 Business Finance, Chapter 20. Okay, that is International Finance. Okay, first we'll move on for the introduction. Introduction. International finance is a branch of financial economics that deals with the monetary interactions that occur between two or more countries. So, international finance அப்படிங்கிறது it is a financial economics finance பற்றி படிக்கிறது தான். But the dealing will be monetary dealing எப்படி இருக்குன்னா between two or more countries. Okay, that is நம்ம வந்து ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே அந்த டீலிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா monetary terms நடந்தது அப்படின்னா it is international finance. So, this section is concerned with topics that include foreign direct investment and currency exchange rate. So, நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா that is foreign direct investment and currency exchange rates. அதாவது கரன்சி வந்து எப்படி வந்து between two or more countries monetary activities நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து இந்த லெசனில் we will study. It also involves issues pertaining to financial management such as political and foreign exchange risk that comes with managing multinational corporations. மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து டூ ஆர் மோர் கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் வந்து பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா the currency டீலிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் வில் பி தேர் அண்ட் ஆல்சோ பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படி எல்லாமே வந்து we will going to see. So இதில் என்ன அப்படின்னா that comes with managing multinational maximum பார்க்குறப்போ multinational corporations தான் வந்து இந்த மாதிரியான problems ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம பார்த்த மாதிரி அவங்க தான் வந்து two or more countries they will carry on their business, isn't it or not? So multinational corporations தான் மெயினாக வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் அதில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் they will face. Okay. So first importance of international finance. International finance ஓட importance என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். International finance plays a pivotal role in the international trade and in the sphere of exchange of goods and services among the nations. So என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் வந்து எதில் வந்து இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் நடக்கிறப்போ அதாவது ட்ரேட் பிட்வீன் two or more countries. So in the sphere of goods and service நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் among nations, between nations நம்ம goods and service எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ international trade will happen. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் நடந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிறப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் இட் பிளேஸ் அ pivotal ரோல். ஓகே. The following points highlight the importance of international finance. So, international finance ஓட importance என்னென்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். International finance helps in calculating exchange rates of various currencies of nations and the relative worth of each and every nation in terms of their offer. So, என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து international finance எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்டிப்பாக goods and service எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அந்த இடத்துல. அப்போ அந்த கரன்சியோட ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி இருக்குது between nations and relative worth of each and every nation in terms thereof. So, ஒவ்வொரு நேஷனோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூஸ் கரன்சி வேல்யூஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து we can calculate. Next, it helps in comparing the inflation rates and getting an idea about investing in international debt securities. அதாவது ஹெல்ப்ஸ் இன் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டெப்ட் செக்யூரிட்டிஸ். இன்டர்நேஷ்னல் டெப்ட் செக்யூரிட்டிஸ்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் அசெட், அதாவது இது வந்து ஒரு டெப்ட் வந்து செக்யூரிட்டி எப்படி அப்படின்னா அந்த பாரோவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க அலாங் வித் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தே ஹாவ் டு பே. அதாவது தட் திங் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்க்குறப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பாரோவரோட கிரெடிட் வர்த்தினஸ், அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு நம்பக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற பேசிஸில் கிரெடிட் வர்த்தினஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து தே வில் போட்டா. ஸோ இது மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு த திங் இஸ் டெப்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் அசெட்டு தான் இது. ஓகே. ஸோ அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாம் வித் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் வந்து இட் வில் ஹெல்ப்.
It helps in ascertaining the economic status of the various countries and in judging the foreign market. ஸோ அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து எல்லாரும் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, எல்லாருடைய டீலிங்ஸும் இருக்குது, பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸுங்கிறப்போ நம்ம வந்து அசர்டைன் தட் இஸ் எக்கனாமிக், ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் அவங்களுடைய காம்படிஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ we can judge the foreign market எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்போ that is we can calculate. So the next thing is International Financial Reporting System IFRS facilitates comparison of financial statements made by various countries. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் IFRS வந்து ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேட் பை வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ். அதாவது ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகே, தட் இஸ் IFRS will facilitate that one, கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது. ஓகே, வேரியஸ் கண்ட்ரீஸோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. It helps in understanding the basics of international organizations and maintaining the balance among them. ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பேசிக் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ மெயின்டைனிங் த பேலன்ஸ் among them, அவங்களுக்குள்ள ஒரு பேலன்ஸ் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ், இந்த பேலன்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா IMF, இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட், வேர்ல்டு பேங்க் எக்ஸெட்ரா மீடியேட் அண்ட் ரிசால்வ் ஃபினான்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அமாங் மெம்பர் நேஷன்ஸ். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா IMF, தட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட், அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க், இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் மீடியேட், இன்டர்மீடியரியாக இருந்து வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய மெம்பர் நேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஏதாவது, தட் இஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா தே வில் சால்வ் இட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கிறது we have seen introduction, இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா பிட்வீன் 2 or more countries கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூஸ். ஓகே, கரன்சி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. அது எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுனா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நம்ம ஒன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக currency exchange will be there. Next we have seen importance of international finance. Okay, next we will see foreign direct investment and institutional investors. So foreign FDI அப்படின்னா foreign direct investment. So foreign direct investment அப்படின்னா it is nothing but அந்த ஒரு thing is financial, இது அதாவது ownership in one country, the thing is financial partnership அப்படின்னு சொல்லலாம். foreign direct investment அப்படின்னா நம்ம ஃபாரின்ல வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. ஓகே, so foreign direct investment occurs when an investor based on one's native country, home country ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, acquires an asset or a company in another country, host countryல acquire பண்ணிக்குவாங்க. அதாவது அந்த ஓனர் வந்து நேட்டிவ் கண்ட்ரியில், நம்ம ஹோம் கண்ட்ரியில் இருப்போம், அண்ட் கம்பெனியோ இல்லை ஒரு அசட்டோ வந்து இன்னொரு கண்ட்ரியில், ஹாஸ்ட் கண்ட்ரியில் அக்வயர் பண்ணிக்கிறது. தட் இஸ் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதாவது ஃபாரினில் நம்ம வந்து ஒரு அசட்லேயோ இல்லை ஒரு கம்பெனிலேயோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வித் த இன்டென்ஷன், அது என்ன இன்டென்ஷனோட இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு மேனேஜ் த அசட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அங்கே வந்து அசட்டையோ இல்லை கம்பெனியோ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக. த இன்வெஸ்டிங் கம்பெனி எக்ஸசைசஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் டெசிஷன். ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த கம்பெனி என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் எக்ஸசைஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் டெசிஷன் மேக்கிங் இன் அன் என்டர்பிரைஸ் located in a foreign country according to the level of equity shares held by it. ஸோ அந்த கம்பெனியில் இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுற கம்பெனி எந்த அளவுக்கு ஷேர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க மேனேஜிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இல்லை டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் வந்து தே வில் பார்ட்டிசிபேட். ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு தட் இஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் தட் இஸ் அவங்க வந்து தே வில் பி இன் த நேட்டிவ் கண்ட்ரி. ஓகே, நேட்டிவ் பிளேஸில் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ண, நேட்டிவ்னா ஹோம் கண்ட்ரியில் இருந்துக்கிட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரியில், ஹாஸ்ட் கண்ட்ரியில் அசெட்டோ இல்லை ஒரு கம்பெனியோ வந்து என்ன பண்ணுறது, அக்வயர் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த கம்பெனியில் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து தே வில் ஹாவ் த ரைட் டு மேக் த டெசிஷன்ஸ் இன் தட் கம்பெனி. ஓகே, the foreign direct investments
take the following forms. என்னென்னு பார்க்கலாம். Establishment of a new enterprise in a foreign country. First, ஒரு new enterprise வந்து foreign countryல establish பண்றது. Expansion of existing branch or subsidiary in a foreign country. இருக்கிற branch expand பண்ணலாம். இல்லைன்னா இன்னொரு subsidiary வந்து foreign companyல வந்து that is foreign companyல expand பண்றது. Foreign countryல. Okay. Acquisition of enterprise located in a foreign country. So first, foreign countryல ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஒரு நியூ கம்பெனி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது. எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச் ஏற்கனவே இருக்கிற பிரான்ச்சை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா சப்சிடரி. ஓகே, சப்சிடரினா தட் இஸ் அனதர் பிரான்ச். ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபாரின் கண்ட்ரியில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். அக்விசிஷன் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் லொக்கேட்டட் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி. இல்லைனா ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை வந்து அக்வயர் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Prior to 1999, FDI was permitted selectively on a case-to-case basis with a normal ceiling of 40% of total equity capital. அதாவது FDI foreign direct investment பண்ணோம் ஃபாரின்ல அப்படின்னா அவங்களுடைய ஷேர் கேபிட்டல் வந்து 40% ஹோல்டிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. However, a higher percentage of equity was permitted in the case of high-tech import areas and export-oriented units. But பார்த்தோம் அப்படின்னா higher percentage of equity வந்து permit பண்ணியிருந்தாங்க. எதில் அப்படின்னா high-tech import and export பண்ணுறப்போ. ஓகே, அந்த மாதிரி import export யூனிட்டாக இருந்தது அது அந்த கம்பெனி அப்படின்னா அப்போ வந்து என்னது, that is அவங்களோட ஈக்விட்டி வந்து ஹை பர்சன்டேஜாக கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நார்மலாக 40% have been allowed. After the economic லிபரலைசேஷன்னா கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறது, லூசன் பண்ணுறது, ஓகே, ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது, லாஸ், இது கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணுறது, கம்பெனிஸ் மேலே அதிகமாக வந்து தட் இஸ் ரொம்ப இம்போஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா the ceiling was removed and 100% of foreign equities were permitted only in selected sectors. அப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா 100% ஷேர்ஸ் வந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது சில செலக்டட் செக்டார்ஸில் மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் அலவுடு. ஓகே, ஸோ இதுதான் எஃப்டிஓட 1999 வந்து 40% மட்டும்தான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த ஃபாரின் கம்பெனி அக்வயர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் ஷேர்ஸ் 40% தான் ஹோல்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸில் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறமா 100% அப்படின்னு they have announced. ஓகே, next one we'll move on for the meaning. Foreign direct investment FDI is an investment made by a company or an individual in one country with business interests in another country in the form of either establishing business operations or acquiring business assets in other countries such as ownership or controlling interest in a foreign company. So the meaning clear-ஆ புரியும் உங்களுக்கு. ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனி மேட் பண்ணுறாங்க, ஆர் அன் இண்டிவிஜுவலாக கூட இருக்கலாம், இன் ஒன் கண்ட்ரி வித் த பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அனதர் கண்ட்ரி, இன்னொரு கண்ட்ரிலையும் வந்து அவங்களுக்கு பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்வயர் பண்ணிக்கிறது. இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம், பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸை, இல்லை அக்வயரிங் பிஸ்னஸில் பேஸ் பண்ணி அசட்ஸ் இன்னொரு கண்ட்ரியில் அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சச்சஸ் ஓனர்ஷிப் ஆர் கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது என்ன பிஸ்னஸ் அசட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னென்னா அந்த பிஸ்னஸை வந்து ஓன் பண்ணுறது இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் ஃபார் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எஃப்டிஐ என்னென்னு பார்க்கலாம். அச்சீவிங் ஹையர் க்ரோத் இன் நேஷனல் இன்கம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ், அதாவது அந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அச்சீவிங் ஹையர் க்ரோத் இன் நேஷனல் இன்கம். Developing countries get much needed capital through FDI to achieve higher rate of growth in national income. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கெட் மச் நீடட் கேபிட்டல் த்ரூ எஃப்டிஐ மூலமாக நிறைய கேபிட்டல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். டு அச்சீவ் ஹையர் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இன் நேஷனல் லெவல் பார்க்குறப்போ, நேஷனல் இன்கம் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து என்னது, தட் இஸ் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எஃப்டிஐ. The next thing is help in addressing BOP crisis. So FDI provides inflow of foreign exchange resources into a country. அதாவது என்ன அப்படின்னா FDI foreign direct investmentனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா foreign exchange resources வந்து உள்ள கண்ட்ரிக்குள்ள இன்ஃப்ளோ ஆகும் நம்ம. ஓகே, திஸ் ஹெல்ப்ஸ் த கண்ட்ரி டு சால்வ் அட்வர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷன். அதாவது ஒரு கண்ட்ரி இன்ஃப்ளோ ஆச்சு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால வந்து இட் இஸ் கரன்சிஸ், அதாவது என்ன சொல்கிறது, ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வருது அப்படின்னா டு சால்வ், இட் வில் ஹெல்ப் தட் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி டு சால்வ் அட்வர்ஸ்
பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷன், பேலன்ஸ் ஏதாவது வந்து அந்த பேமெண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த கண்ட்ரினால். ஸோ ஹெல்ப்ஸ் இன் அட்ரஸிங் பிஓபி மீன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ், அந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபாஸ்டர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். FDI brings technology, management and marketing skills along with it. So FDI once உள்ள வருது, foreign direct investment ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுனா along with it நியூ டெக்னாலஜி உள்ள வரும், நல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸும் நிறையா இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் crucial for achieving faster economic development of developing countries. ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் நல்ல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, achieving faster economic development. Next one is generating employment opportunities. FDI generates a lot of employment opportunities in developing countries, especially in high skill areas. அதாவது எஃப்டிஐனால் நிறைய வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸும் நல்ல ஸ்கில்டு ஏரியாஸ், ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து தே வில் ப்ரொவைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்கரேஜிங் காம்படிஷன் இன் ஹார்ஸ் கண்ட்ரீஸ். ஹார்ஸ் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எங்கே போய் நம்ம எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஹார்ஸ் கண்ட்ரின்னு பார்த்தோம். ஸோ என்ட்ரி ஆஃப் FDI இன்டு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ப்ரொமோட்ஸ் ஹெல்த்தி காம்படிஷன் தேரின். ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து FDI இது உள்ள டெரெக்டாக ஃபாரின் டெரெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும், ஹெல்த்தி காம்படிஷன் வரும். இன்னொரு கம்பெனி உள்ளே வராங்க, இப்போ மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்லேயே நம்ம பார்த்தோம், ஒரு கம்பெனி வந்து உள்ளே வராங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு they will be a competitor. So அங்க வந்து much competition prevails. This leads to enterprise in developing countries operating efficiently and effectively in the market. So இதனால என்ன ஆகும்னா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will work. Okay, so consumers get a variety of products of good quality at market determined price which usually benefits the customers. So அப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வரப்போ, காம்படிஷன் வரப்போ everyone will give a better price. அவங்கள விட நம்ம பெட்டர் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும், பெட்டர் குவாலிட்டி குட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து ஃபைனலாக கன்சியூமர்ஸ் வந்து என்னது, they will receive a better goods at a better price. Okay, so these are all the advantages of FDI. So next we'll move on for the disadvantages of FDI. Okay. So first one, exploiting natural resources. The FDI companies deplete natural resources like water, forest, mines, etc. So FDI companies அப்படின் foreign direct investment அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கம்பெனி வரப்போ அந்த ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கிற அந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே வரப்போ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய that is natural resources எல்லாமே வந்து it will get affected. நம்ம MNCஸ்லேயே பார்த்தோம், isn't it or not? So water, mines, forest, everything will be affected. As a result, such resources are not available for the usage of common man in the host country. ஒன்ஸ் இதெல்லாம் டெப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசோர்ஸஸை அந்த ஹாஸ்ட் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காமன் மேனால் அந்த நார்மல் ரிசோர்ஸஸை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா, வாட்டரே எடுத்துக்குவோம். ஓகே, தட் இஸ் ஒரு இடத்துல நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இஃப் இட் என்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அவங்க உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து தே வில் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி அப்படின்னா என்ன நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் இஸ் அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும், வாட்டர் பொல்யூட் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹெவி அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேபிட்டல். Foreign companies are set to take away huge funds in the form of dividend, royalty fees, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம அந்த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து they will take up. ஓகே, ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னா, ஹியூஜ் அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேபிட்டல், ஹாஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதலீடுகள், கேபிட்டல் அப்படிங்கிற அந்த மானிட்டரி இது வந்து என்ன ஆகும், அவங்க வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும், தே வில் டேக். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் டிஸ்அட்வான்டேஜ், ஹெவி அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேபிட்டல். நெக்ஸ்ட், நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டெக்னாலஜி. Some foreign enterprises do not transfer the technology to developing countries. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஈவன் தோ ஹாஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் அவங்களுடைய தட் இஸ் டெக்னாலஜியை வந்து உள்ளே கொண்டு வர மாட்டாங்க சில கண்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ they mostly transfer second hand technology to the host countries. அதாவது அந்த கொண்டு போகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, செகண்ட் ஹேண்ட், அதாவது நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டு வர மாட்டாங்க, செகண்ட் ஹேண்ட் டெக்னாலஜிஸ் தான் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. they keep the fundamental aspects of technology with the parent company. அதாவது என்ன அப்படின்னா, அவங்க கம்பெனி, மெயின் கம்பெனி வந்து அவங்களது வந்து அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்கும், ஹாஸ்ட் கண்ட்ரியில் வந்து என்னது ஒரு பிரான்ச் சப்சிடரி மாதிரி தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அப்போது நல்ல பெட்டர் டெக்னாலஜியில் அவங்களுடைய மெயின் கம்பெனிஸில் வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து என்ன கொண்டு வருவாங்க,
வருவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் டெக்னாலஜி தான் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பேரண்ட் கம்பெனினா அவங்களுடைய மெயின் கம்பெனி, அவங்களுடைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி. இன் சச் கேஸ் த ஹாஸ்ட் கண்ட்ரி மே நாட் கெட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் கான்சிக்வெண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து ஹாஸ்ட் கண்ட்ரினால் வாங்கிக்க முடியாது. அதே மாதிரி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் சீப் லேபர். That is, foreign enterprises employ cheap labor force at a lower pay in developing countries. ஸோ அதே மாதிரி லேபர் ஃபோர்ஸும் அவங்க வந்து சீப் லேபர் ஃபோர்ஸ் லோவர் ப்ரைஸ்க்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. தே டு நாட் எம்ப்ளாய் லோக்கல் பீப்புள் ஃபார் ஹையர் போஸ்ட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற பீப்புளை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, பட் அவங்கள ஒரு நல்ல ஹையர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்தர், தே டு நாட் எக்ஸ்டெண்ட் த ப்ரிவிலேஜஸ் தே யூஸ்வலி கிவ் டு த எம்ப்ளாயீஸ் இன் தேர் ஹோம் கண்ட்ரி டு த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் த ஹாஸ்ட் கண்ட்ரி. ஸோ அவங்க கண்ட்ரியில் அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்குற ப்ரிவிலேஜஸ் எதுவுமே வந்து இங்கே ஹவுஸ் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு தரமாட்டாங்க. அந்த பேரண்ட் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுப்பாங்க, நல்ல பொசிஷனும் கொடுப்பாங்க. ஸோ தஸ் தே ஆர் ஸ்டேட்டட் டு எக்ஸ்ப்ளாய் த லேபர் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த லேபரை வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்கிற லேபரை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they won't utilize them properly. And finally, creating monopolistic environment. Multinational companies, MNCs, which enter the host country through FDI route மூலமா MNCs உள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா they will they'll create a monopolistic condition in the host countries through their market power. So they may not create competitive environment in host country. So contrarily, they may affect the competition altogether and establish supremacy. So அவங்க உள்ள வரப்போ அந்த competition affect ஆயிரும் and they will establish supremacy அப்படின்னா அவங்க தான் superior to all அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துடும். So these are all the disadvantages of FDI. So next one is foreign institutional investors, FII அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். The FII can be defined as an investment made by a non-resident in equity of domestic company without intention of acquiring management control. So FII அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் பண்ணுவாங்கன்னா non-resident in equity, அதாவது ஷேர்ஸில் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கம்பெனி, அதாவது இருக்கிற கம்பெனியில் வித்தவுட் எந்த இன்டென்ஷனும் இருக்காது, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணுற ஒரு இன்டென்ஷனே இல்லாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க, இந்தியாவில் இருப்பாங்க, பட் தே வில் பிலாங் டு சம் அதர் கண்ட்ரிஸ். அதாவது ஃபினான்ஷியல் அவங்களுடைய அந்த ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க, இந்தியாவில் வந்து ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுடைய கண்ட்ரியில் தான் வந்து இங்கே தான் இருப்பாங்க, இங்கே பிஸ்னஸ் நடக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பட் அவங்களுடைய அந்த ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து தே won't ஃபைல் இன் இந்தியாவில் ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ FIIs ஆர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர் ஆர் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் இன்டு த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஆஃப் அனதர் நேஷன். அதாவது FIIsங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், யார் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரும் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டு இன்டு த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட், இன்னொரு நேஷனில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, organizations like hedge funds, insurance companies, pension funds, mutual funds இதெல்லாம் தான் institutional investors அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதாவது வந்து they will invest, ஓகே, இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டோ இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இன்னொரு நேஷனில் வந்து அவங்க வந்து they will invest. ஓகே, foreign institutional investors play a vital role, very important role in Indian economy. They are playing an important role. From 1992, foreign institutional investors have been allowed to invest in all securities traded on the primary and secondary markets, including the shares, debentures and warrant issued by companies. From 1992 onwards, foreign institutional investors they are allowed to invest in all securities. Okay, so over 1450 foreign institutional investors have registered their names in the main securities that is board Securities and Exchange Board of India, SEBI regulator எல்லா securities market இந்தியாவில் ரெகுலேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. அங்கே வந்து அந்த foreign institutional investors வந்து 1450 they are registering their names there. Okay, so அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா that is FIIsல வந்து Indian economy, they are playing a very important role in Indian economy. Okay, next one, international capital market அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். International sources of business finance.
அதாவது வந்து there are various avenues for organizations to raise funds internationally. அதாவது நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் வந்து அவங்க ஃபினான்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அவென்யூஸ் இருக்குது. ஓகே, பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. The establishment of Indian economy after 1990s has facilitated many Indian companies to expand their operations beyond the frontiers of India. எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இந்தியன் எக்கானமி வந்து 1990ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா நிறைய இட் ஹாவ் ப்ரொவைடட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த இந்தியன் கம்பெனிஸ். எதுக்கு அப்படின்னா டு எக்ஸ்பாண்ட் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பியாண்ட் இந்தியாவுக்கு கீழே தே கேன் எக்ஸ்பாண்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு போயிருக்கா. மெனி இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆர் நவ் ஏபிள் டு எக்ஸஸ் ஃபண்ட்ஸ் இன் த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ். நிறைய கம்பெனிஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் இப்போ பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ஃபண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கே அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் த வேரியஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சோர்சஸ் ஃப்ரம் வேர் ஃபண்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருந்து நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்லேருந்து தட் இஸ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கெங்கே இருந்துன்னு பார்ப்போம். The first one is commercial banks. Most of the commercial banks extend foreign currency loans for promoting business opportunities. அவங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபாரின் கரன்சி லோன்ஸ் எல்லாம் they are providing. எதுக்காக அப்படின்னா promoting business opportunities. Okay. The loans and services of various types provided by banks differ from country to country. அவங்க கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற லோன்ஸ் சர்வீசஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா country to country வந்து it will get differ. Okay. Next, international agencies and development banks. International agencies and development banks play an important role to promote international trade and business. இவங்க வந்து the international level trade and business carry out பண்றதுக்கு they are helping very much. They provide term loans, அதே மாதிரி development and grants to promote the development of economically backward countries எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு நேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் they are providing loans, term loans. Okay. And also International Finance Corporation IFC, Exim Bank na Export and Import Bank. Okay. And Asian Development Bank or the agencies operating at international level to meet the needs of the international finance. இவங்கள international level international finance வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு they are helping. Next, international capital markets. Modern organizations including multinational companies depend upon sizable borrowings in rupees as well as in foreign currencies. MNCs எல்லாம் பார்த்தோம்னா they are mainly depend upon that borrowings எப்படின்னா ருப்பீஸும் இருக்கும் foreign currencies இருக்கும். Prominent financial instruments used for this purpose are depository receipts. இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னா depository receipts. இது என்ன அப்படின்னா depository receipts அப்படின்னா DRs அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் நெகோஷியபிள் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேங்க் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதாவது ஒரு ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஈக்விட்டியோ இல்லை ஷேரோ ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் இஷ்யூட். எதுக்காகனா டு அட்ராக்ட் அ கிரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்னொரு கண்ட்ரியிலிருந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எது பண்ணிக்கலாம், அக்வயர் பண்ணிக்கலாம். எனி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் கேன் இன்வெஸ்ட் இன் அ ஃபாரின் ஸ்டாக் directly without worrying. அதாவது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கரன்சி, ஒரு கண்ட்ரியில் இன்னொரு கரன்சி, இன்னொரு கண்ட்ரியில் வேறு கரன்சி, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கரன்சி பற்றி கவலையே படாமல் இந்த டெபாசிட் ரிசிப்டை வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அக்கௌண்டிங் இதெல்லாம் வந்து டீலிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸில் எந்த ஒரு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை வந்து இது மூலிமா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், தே கேன் ரெக்கவர். அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் ஃப்ரம் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸுங்கிறப்போ வேறு கண்ட்ரி அங்கே கரன்சிஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து டெபாசிட் ரெசிப்ட் தே கேன் யூஸ் இட். ஓகே, கிளியர். ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் பார்த்தோம், இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம், importance we have seen meaning, its advantages, disadvantages, and we have seen FIIs பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட்ஸ் எப்படி மொபிலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் we have seen. Okay.